Silver and gold have I none, but such as I name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Silver and gold have I none, but such as I have divine in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Even walking and living and praising God, walking and living and praising God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Even walking and living and praising God, walking and living and praising Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Silver and gold have I none, but such as I have by me. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Even walking and living and praising God, walking and living and praising God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Even walking and living and praising God, walking and living and praising God, in the name of Nazareth, rise up and walk. Peter and John went to pray. They met a lame man on the way. He held out his palm, a nice palm, and this is what Peter did say. Peter and John went to pray. They met a lame man on the way. He held out his palm, a nice palm, and this is what Peter did say. Walking and living and praising God, walking and living and praising God, in the name of Jesus. Up and walk, even walking and living and praising God, walking and living and praising God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk, even walking and living and praising God, walking and living and praising God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Peter and John went to pray. They met a lame man on the way. He held out his palm, and asked for. He went walking and living and praising God, walking and living and praising God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Silver and gold have I none, but such as I have by thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus Christ
of Nazareth, name of Jesus Christ of Nazareth, rise up among, even walking and living and praising God, walking and living and praising God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up among, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up among. Hallelujah. மகிமை உண்டாவதாக. தேவனாய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். தேவன் ஜீவனோடு பெருனோடு நம்மை வைத்து கர்த்தரமை ராஜாக்கள் ஆசாரியமாக்கினார் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சொல்லியதை போல நம்மை ராஜாக்களாக நடத்தப் போகின்றார். நாம் இப்பொழுது ஆசாரியர்களாக ஆசாரியத்தின் ஊழியர்களை நாம் செய்ய கர்த்தர் கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும் பொழுது சுவிசேஷத்தினுடைய ஆசாரியத்தினுடைய ஊழியம் அதை செய்யப்படியான கர்த்தர் கிருபை கொடுத்திருக்கின்றபடியாலே கர்த்தர் சமத்திலே சபையோராகிய யாவருக்கும் ஊழியக்காரராகிய நம்முடைய தேவதாசன் சுநாதன் சகோதரனுக்கும் ஜோஷுவா சகோதரன் நாதன் சகோதரன் சன் ஜேசுதாஸ் மற்றும் இந்திய தேசத்தில் இருக்கத்தக்கதான ஊழியக்காரர்கள் டீக்கன்மார்கள் இன்னும் அநேகர் விரும்பி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். கோகோ தேச லிங்க் அதை தொடர்பு கொடுத்தக்கதான காரியங்களை கொடுக்கலாம் நினைத்திருக்கின்றேன். ஒரு அன்பு சகோதரன், நல்ல வாலிப ஒரு சகோதரன் நம்ம மத்தியிலே வந்து ஊழியம் செய்துவிட்டு சென்றிருக்கின்றார். ஆகவே அவருக்கு நாம் வழிகளை தந்து கொடுப்போம். அதே விதமாக வாலிப சகோதரனை நாம் பார்க்கும்பொழுது ஓனேசியம் மற்றும் உள்ளதான சகோதரன் டேவிட், அபிகாயல், மெல்கி, ஜோனா, இது போன்று கோயம்புத்தூர் பிரகாஷ் சந்துரு என்றதான இன்னொரு சகோதரன், இன்னும் சகோதரன் நீவில் இருக்கக்கூடியதான சகோதரன் ஜோஷ்வா போன்றதான அன்பு சகோதரர் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமாக இது போன்று பல பகுதிகளிலிருந்தும் இப்பொழுது முகநூல் வாயிலாக வருகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். அவர்களும் தொடர்ந்து சேர்த்துக்கதான ஒரு ஊக்குவிப்பமாக அதை நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான சகோதரன் பேரிலே தொடர்ச்சியாக தெளிவாக நாம் கொடுக்க வரைக்கும் ஒவ்வொரு பாட்டாக நாம் அதை கொண்டு செல்ல நமக்கு கர்த்தர் கிருபை செய்வாராக. ஆமென். நேற்று திருச்சிதமாக இன்னைக்கு இரண்டாம் பகுதி. இந்த இரண்டாம் பகுதியை குறித்து மத்திய சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். அதன் பின்பாக மார்க்கு 13ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தையும் நாம் வாசிக்க வேண்டும். மத்திய சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனம். அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான், பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள். 32ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். அந்த நாளிகையும் அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றவரும் அறியான், பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள், குமாரனும் அறியார். மத்திய சுவிசேஷத்தில் குமாரனும் அறியார் என்று எழுதப்படவில்லை. மார்க்கு அதை எழுதியிருக்கின்றார். ஒருவேளை இந்த மத்தியை படித்துவிட்டு அங்கே குமாரனை சொல்லவில்லை என்று சொல்லி சில விசுவாசிகள் கேள்விகளை கேட்கலாம். ஆகவே அவருடைய கேள்விகளுக்கு கேட்காதபடிக்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது மார்க்கு 13ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனமும் மத்திய 24ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனமும் இரண்டும் ஒன்றுதான். ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மார்க்கில் சொல்லப்படுவது குமாரனும் அறியார். தேவன் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துக்கு நாம் செல்லும்போது அன்றியும் அவர் 7ஆம் முத்திரையை திறந்த பொழுது பரலோகத்தில் ஏறக்கூடிய அரை மணி நேரம் அமைதலாக இருந்தது. இதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது. எனினும் நாம் அதை வாசிப்போமே. அவர் 7ஆம் முத்திரையை உடைத்த போது பரலோகத்தில் ஏறக்குறைய அரை மணி நேரம் அளவும் அமைதல் உண்டாயிற்று. ஏமா இவைகளை வைத்து
நாம் தேவத்தில் வாசிக்கும் பொழுது 7வது முத்திரையை இயேசு கிறிஸ்துவும் தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டார். பரலோகத்திற்கு தேவன் மாத்திரம்தான் அறிவார், தேவதூதனும் அறியார். அவர் 7ஆம் முத்திரையை உடைத்த பொழுது பரலோகத்தில் ஏறக்கூடிய அரை மணி நேரம் அமைதல் என்று மாத்திரம்தான் சொல்லப்படுகிறது. தான் முத்திரைகளை பிரசங்கிக்கும் பொழுது சொல்லக்கூடிய காரியத்துக்கு ஒரு காரியத்தை நாம் எடுப்போம் என்றால், சங்கீதங்களின் புத்தகம் 27ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை நாம் எடுப்போம். சங்கீதம் 27ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை இன்றைக்குரிய செய்திக்கு வாசித்ததான வசதிகள் மையப்பொருளாக இருந்தாலும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், ஒரு ஏவுதலை கொண்டு நாம் பார்க்கலாம். சங்கீதம் 27ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதையே நாடுவேன். நான் கர்த்தருடைய மகிமை பார்க்கும்படியாகவும் அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதையே நாடுவேன். ஒன்றை நான் பார்க்கின்றோம். கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை கேட்டேன், அதையே நாடுவேன். ஆமென். அதை நாடுவேன் என்று சொல்லி சொன்னது மாத்திரமல்ல, நான் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருந்து வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாக நான் ஆலயத்திலே அமர்ந்திருப்பேன் என்று சொல்கின்றான். ஏமா அப்படி என்றால் தாவீது சங்கீதக்காரன் கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை கேட்டான் என்று சொல்கின்றான் அல்லவா? நமக்கு செய்தியின் வாயிலாக நாம் பார்க்கும்போது ஒரு கேள்வியோடு கூட நாம் எழுப்போம். நோ, வாட் இஸ் தட் ஒன்? அந்த ஒன்று என்ன? அந்த ஒன்று என்ன? தாவீது ஒன்றை நாடுகின்றான். இப்பொழுது மனவாட்டியார்கள் ஏதோ ஒன்றை நாட வேண்டும், எந்த ஒன்றை அவர் நாட வேண்டும். ஆனால் மனவாட்டியார்கள் அந்த ஒன்றுக்காக காத்திருக்கின்றார். தாவீது எப்படி விதமாக ஒன்றை கர்த்தருக்கு கேட்டேன் அதையே நாடுவேன் என்று சொன்னாலும், அது ஆணித்தில் சென்று ஆராய்ச்சி செய்வதாக நான் பார்ப்பேன், அங்கே தங்கியிருப்பேன் என்று சொல்லி தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்து அவனுடைய பிரயாசத்தை, அவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயத்தை அவன் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருந்து அதை பெற்றுக்கொள்ள நம்பிக்கையோடு கூட சொல்கின்றான். ஆனால் இந்த தீர்க்கதரிசியுடைய செய்திக்குள்ளாக நாம் பார்க்கும் பொழுது, இந்த 7வது முத்திரையை குறித்து சொல்லும் பொழுது, இந்த ஒன்றை மாத்திரம் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தவில்லை. திஸ் ஒன் திங், இந்த ஒன்று என்று அவர் அடித்து சொல்கின்றார். ஆகவே இந்த மாணவர்களே, இந்த ஒன்று, இந்த 7ஆம் முத்திரையாகிய வெளிப்பாடு ஒன்று, இந்த 7ஆம் முத்திரையாகிய வெளிப்பாடு ஒன்று நான் கர்த்தரிடத்தில் கேட்கிறோம். ஏமா? ஆகவே இங்கே in prophet 7 seal preaching he said this one thing, 7ஆம் முத்திரையை பிரசங்கிக்கத்தக்கதாக தேவனுடைய தாசனாகிய தீர்க்கதரிசி இதை ஒன்றை மாத்திரம் கர்த்தர் மறைத்து விட்டார் என்று சொல்வதை நாம் பார்க்கும்போது, இதற்கு ஆதாரமாக நாம் பார்க்க கொண்டு 106வது பந்தி கிறிஸ்துவே வெளிப்படுத்தப்பட்ட தேவனுடைய பரம ரகசியம் என்ற செய்தியை நாம் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது கேட்கின்றவர்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக் கொள்வீர்கள் என்று விசுவாசிக்கின்றேன். ஏனென்றால் தங்களை அடையாளப்படுத்தி காண்பிக்காமல் அநேகர் வெளியிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வேண்டுமென்றால் இந்த செய்தியின் தலைப்பின் கீழாக குறிப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். 106வது பந்தி கிறிஸ்துவே வெளிப்படுத்தப்பட்ட தேவனுடைய பரம ரகசியம் என்றதான that is one thing he has not revealed. அந்த ஒன்றை மாத்திரம் அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை. ஏமா? அந்த ஒன்றை மாத்திரம் அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை. ஏமா? ஏன் அதை வெளிப்படுத்தவில்லை? ஏன் அதை வெளிப்படுத்தவில்லை என்ற கேள்வி நமக்குள் வரலாம். சற்று சிறிதாக நாம் வருவோம். அதற்கு பதில் இந்த செய்திக்குள்ளாக வரும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வோம். அதே விதமாக 63ஆம் ஆண்டு 3ஆம் மாதம் 24ஆம் தேதி ஏமா தன்னுடைய செய்தியில் அவர் சொல்லும் பொழுது, ஏமா பேரா 253, அந்த 253ஆம் பந்தியில் சொல்லும் பொழுது, இதை ஒன்றை மாத்திரம் சாத்தான் அறிந்து கொண்டான் என்று சொன்னால், he will
he might do a great damage. ஒரு பெரிய பயங்கரமான ஒரு பாதகம், பழுதை உண்டாக்கி விடுவான், பாதகத்தை உண்டாக்கி விடுவான் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகின்றார். ஆமென். அப்படி என்றால் சாத்தான் இதை அறிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதையும் தேவன் வைத்திருட்டார். சாத்தானுக்கும் ரகசியம் எப்படி வெளிப்படும்? செய்திக்குள்ளாக நாம் வாசிக்கும் பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம், எந்த ஒரு செய்தியாளருக்குள்ளாகவும் ஏதோ ஒரு பிரசங்கமோ ரகசியமோ இல்லை வெளிப்பாடுகளோ அவன் இருதயத்துக்குள்ளாக இருக்கும் வரைக்கும் சாத்தானுக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த இருதயத்துக்குள்ளாக இருந்து வாயின் வழியாக, வார்த்தையின் வழியாக, சத்தத்தின் வழியாக, சொற்பொருளிலே ஒரு பொருள் வடிவத்திலே வந்துவிட்டால் அதை சாத்தான் அறிந்து கொள்வான். ஆகவே இதை ஒன்றை மாத்திரம் அறிந்து வைத்து விடுவான், பழுதடைந்து விடுவான் என்று சொல்லி இந்த ரகசியமானது மகா பெரிய ஒரு ரகசியமாக வைத்துவிட்டு அதில் என்ன சொல்லுகின்றார்? there is one thing he don't know. அங்கே இருக்கின்ற இந்த ஒன்று அவனுக்கும் தெரியாது. பாருங்க, சாத்தானுக்கும் இந்த ரகசியத்தை தெரியாது என்று 7வது முத்திரையில் சொல்லுகின்றார். சாத்தானுக்கு தெரிந்தால் பெரிய பங்கத்தை விளைத்து விடுவான். ஆகவே தேவன் தனக்குள் வைத்திருக்கின்ற அந்த ரகசியத்தை தேவனுக்கு தீர்க்கதரிசிக்கு அதை சொல்லவில்லை, அதை எழுதவில்லை, அதை பிரசங்கிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஆகவே இன்றைய வரைக்கும் சாத்தானுக்கும் ஒரு மறைபொருளாக இருக்கின்றது. சாத்தானுக்கும் அது தெரியாது என்பதை இங்கே இதை எழுதி உங்கள் மத்தியிலே சொல்கின்றேன். அவன் அதை அறிந்திருந்தால் பெரிய ஒரு டேமேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய பழுதை உண்டாக்கி இருப்பான். இந்த ஒன்றும் அவனுக்கு தெரியாது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். அவே தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன முதலாவது என்ன சொல்றார்? எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னதை நேற்று தினத்திலே பார்த்தோம். அடுத்து என்ன சொல்றார்? நமக்கு வீடோனோ, நமக்கும் அதை தெரியாது என்று சொன்னதை நாம் பார்க்கின்றோம். அதே சொல்லிவிட்டு we don't know and he don't know. நமக்கும் தெரியாது, அவனுக்கும் தெரியாது. செய்திகளை வாசித்து உள்ளாக ஒவ்வொரு வசனங்களாக உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய நேரத்துக்குள் இன்றைக்கு மனவாட்டி தட்டி எழுப்பக்கூடிய ஒரு சமயம். எளிமையான இந்த ரகசியம் கடந்து போகும். அதை பிடித்துக் கொள்வதற்கு கூட சிலர் தவறி விடுவார்கள். ஏனென்றால் அவ்வளவு எளிமையாக போகும். தேவன் எளிமையில் மறைந்திருக்கின்றார். அவ்வளவு எளிமையாக அந்த ரகசியம் மனவாட்டிக்கு முன்பாக போகும் பொழுது மனவாட்டி என்று அழைத்துக் கொள்கிறவர்கள் அல்ல, மனவாட்டி என்று தம்மட்டம் அழைத்துக் கொள்கிறவர்களும் அல்ல, மனவாட்டி என்று உரிமை பாராட்டிக் கொள்வர்களும் அல்ல. தேவனாலே மனவாட்டி என்று சொல்லக்கூடியவளுக்கு தேவனாலே முன்னறிந்த மனவாட்டியானவள் அவளுக்கு முன்பாக போகும் பொழுது அதை பற்றி கொள்வார். அநேகர் அதை தவற விட்டு விடுவார்களாம். இதுவும் தேவனுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் என்பதை வெளிச்சத்தோடு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆமென். அப்படி என்றால் அவனுக்கும் தெரியாது என்று ஒரு இடத்துல சொல்லும் பொழுது யோசிக்க வேண்டும். அவனுக்கும் தெரியாது என்றால் யார்? அந்த அவன் என்பவர் யார்? Who is that he? அவன் தான் சாத்தான். அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆமென். சாத்தான் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும்? இந்த 7வது முத்திரையில் என்னென்ன நடக்கின்றது, என்னென்ன பிரசங்கிக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். இதை சாத்தான் அறிந்தால் என்றால் மிகவும் படுதை கொண்டு விடுவார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அவனுக்கு அதை தெரியாது என்று சொல்லப்படுகிறது. எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லலாம், நமக்கு தெரியாது என்று சொல்லலாம். நேரத்திலே பார்த்தவன் நாம் தெரிந்து கொள்ளும்படியாக அவர் அனுமதிக்கவில்லை. இன்னொரு நிலை தொடர்ந்து சொல்லும் பொழுது நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காகவே அவர் வெளிப்படுத்தவில்லையா? ஒரு அலை சொல்லுமா? அல்லேலூயா.
அவர் வெளிப்படுத்தாத நோக்கம் நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாதா? ஆனால் எப்பொழுது தெரிந்து கொள்ளக்கூடும் என்று சொல்லும் பொழுது, சபையின் காலத்தின் முடிவில் சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக, சற்று முன்பாக என்று சொல்கிறார். அது அரை மணி நேரமா, 1 மணி நேரமா, 6 மாதமா, 3 மாதமா, 1 வருடமா என்று நாம் கணக்கு போட முடியாது. ஏனென்றால் இன்றைக்கு 7வது முத்திரையில் அரை மணி நேரம் அமைதலுக்கு அர்கான்சாஸ் என்றதான இடத்தில் இருக்கக்கூடியதான ஒரு ஊழியக்காரன் 20 வருடங்களை நியமிக்கின்றார். இந்த அரை மணி நேரத்துக்கு 20 வருட காலத்தை அவர் கணக்கு போடுகின்றார். மேத்தமேட்டிக்ஸ், எண்கணிதம், எழுத்தின் கணிதம் என்று சொல்லக்கூடிய கணிதங்கள் இருக்கின்றன. அரித்மெட்டிக் என்பது வேறு, மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்பது வேறு. இவர்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸில் கணக்கு போட்டவர்கள் 1963ஆம் ஆண்டிலிருந்து 83ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் 20 ஆண்டு காலம்தான் அரை மணி நேரம் என்கிறதான ஒரு உபதேசத்தை கொண்டு வந்தார். இப்பொழுது இந்திய தேசத்திலும் அநேகர் கணக்கு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கணக்கு போட்டுக்கொண்டு அதை பிரிக்கின்றார்கள். அந்த மணி வேலையை பிரிக்கின்றார்கள். 1 மணி நேரத்தில் எத்தனை செகண்ட், ஒரு செகண்ட்ஸுக்கு எத்தனை வினாடி, ஒரு மினிட்டுக்கு எத்தனை என்று சொல்லி இந்த அரை மணி நேரத்தை கொடுத்து அவர்கள் கணக்கு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி ஏற்கனவே வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார். என்ன ஒன்று சொன்னால், அது ஜீவனுக்கும் மரணத்துக்கும் மத்தியிலே போராடி கொண்டிருக்கிறதான ஒரு சமயத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது என்று ஏற்கனவே அவர் வியாக்கியானம் செய்துவிட்டார். ஆமே, அதற்கு ஒரு புதிய வியாக்கியானங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வியாக்கியானங்களே என்ன நன்மை பரப்புகளை பெற்றுக் கொள்வது முக்கியமா, இல்லை என்றால் அரை மணி நேரத்தினுடைய எண்கணிதம், மேத்தமெட்டிக்ஸ், கணிதத்தில் ஏற்படுவதான கணக்குகள் ஒரு முக்கியமா? ஏமா, ஆனால் இந்த 7வது முத்திரையை குறித்து சாத்தானும் அமைதியாக இருக்கின்றார். ஏன்? சாத்தானுக்கு இந்த வெளிப்பாடு வரவில்லை. சாத்தான் அமைதியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கின்ற கடைசி காலத்தின் செய்தியில் இருக்கக்கூடிய பிரசங்கியார்களாலே அமைதியாக இருக்க முடியவில்லை. அவசரப்படுகின்றார்கள், சுய வியாக்கியானங்களை கொடுக்கிறார்கள். சொந்த வியாக்கியானங்களை கொடுப்பதனாலே ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் பலவிதமாக இருக்கின்றன. அதனாலே செய்திகளுடைய தூய்மையானது அசுசிப்படுகின்றன. தீர்க்கதரிசி அனுப்பினார். தேவனே தன்னுடைய சொந்த வார்த்தையின் வியாக்கியானி. தேவன் எப்போதுமே வார்த்தை வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு தீர்க்கதரிசி தேவனுடைய வாயாக இருக்கின்றார். ஆகவே வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டதை தவறாக வியாக்கியானம் செய்வதனாலே குளறுபடிகள், கோளாறுகள், நிலை தடுமாற்றங்கள், விசுவாசிகளுடைய சந்தேகங்கள், விசுவாசிகள் நம்ப முடியாதவர்கள், செய்திகளிலே குழப்பங்கள், கேள்விகள் எழும்புகின்றன என்று பார்த்தோம். கர்த்தருடைய வருகைதான் 7வது முத்திரையாக இருந்தால் 6ஆம் பரிமாணத்தில் இருக்கக்கூடியதான பரிசுத்தவான்களோடு கூட பூமிக்கு வந்திருப்பார். கர்த்தருடைய வருகை என்றாலே பூமியிலே இருக்கக்கூடியதான ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிற மனவாட்டியும் மரித்து உயிரோடு எழும்பி 6ஆம் பரிமாணத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர்களும் நிச்சயமாக அது இன்னும் நடைபெறவில்லை. ஆகவே இந்த தவறான காரியங்கள் போய்கொண்டிருந்தால் சற்று நிறுத்தி இதை வேத வார்த்தைக்குள்ளே கொண்டு வந்து விடலாம். ஆமே, ஆகவே சாத்தான் இதை அறியாமல் இருக்கின்றவர்களே அவன் மிகவும் மௌனம் சாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். ஆனால் பிரசங்கிகள் தீர்க்கதரிசிக்கு மேலாக, தீர்க்கதரிசியுடைய செய்திக்கு மாறாக செயல்படும் பொழுது தேவனுக்கு மாறாகவே இவர்கள் பிரசங்கிக்கிறார்கள், தேவனுக்கு மாறாகவே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் என்ற உலகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி என்று சொல்லுவோம். மெஜாரிட்டி என்று சொன்னால் அதிகமான நபர்கள், மைனாரிட்டி என்று சொன்னால் குறுகியமான ஜனங்கள். இன்றைக்கு இந்த 7வது முத்திரையானது திறக்கப்படவில்லை என்பதை உலகளாவிய ரீதியிலே பிரசங்கிமார்களை பார்த்தால் ஒரு ஆற்றிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற மீன் கூட்டம் மாதிரி
திரளான கூட்டம் இருக்கின்றது. ஆமென். இந்த மீன்களை குறித்து இந்த காலத்தின் செய்தியில் பார்க்கும்போது தேவன் எந்த மீனை பிடிக்கின்றார் என்று சொன்னால் ரெயின்போ ட்ரவுட், வானவில் மீனைத்தான் தேவன் பிடிக்கின்றார். வானவில் மீன் எதற்கு அடையாளம் என்றால் மணவாட்டியானவனுக்கு அடையாளம். வானவிலே 7 நிறங்களை கொண்டிருக்கிறதான ஒரு மீன் இருக்கிறது. அதுதான் 7 சபையின் காலங்கள், 7 கழுகள், 7 நிறங்கள் கொண்டதான இவள் தான் உண்மையான மணவாட்டி. இவளுக்கு பெயர் ரெயின்போ ட்ரவுட். இவள் வானவில் மீனாக இருக்கின்றார். இவள் மாத்திரம் மைனாரிட்டியாக இருக்கின்றவர்களாலே, குறுகிய காலத்தில் குறுகிய ஜனகமாக இருக்கிறவர்களே, அவள் தேவனுக்கு மாத்திரமே காத்திருப்பார். அவள் தேவன் என்ன சொல்லுகின்றார்களோ அதை இப்பொழுது அமைதி காப்பார். இந்த அமைதி காப்பாளை பார்க்கும் பொழுது நான் சகரியாவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை நான் வாசிப்போம். மத்தியிலே ஜோனா வாசிப்பார். சகரியாவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை இன்றைய மாணவர்களிலே 3 வசனங்களை நாம் வாசிக்க போகிறோம். சகரியாவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும்போது இங்கே அமைதி மௌனம் என்று சொல்வது. 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். மாம்சமான சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மௌனமாயிருங்கள். அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்தில் இருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார். இங்கே தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார். ஆகவே ஜனங்களே மௌனமாயிருங்கள். அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலம், அவருடைய சமூகம், அவருடைய சிங்காசனம், அவர் நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய சிங்காசனம், அவருடைய பரிசுத்த ஆடை, பரலோகத்தில் அவருக்கு நிரந்தரமான வாசஸ்தலம் இருக்கிறது. அது ஆலயம் என்று சொன்ன பரலோகத்தின் ஆலயம், பரலோகத்தின் சிங்காசனம். அவர் எழுந்தருளி ஜனங்களுக்கு சொல்லும்போது மௌனமாக இருந்து சொன்னார். ஏமா இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலும் மனவாட்டியானவள் மௌனமாக இருக்க வேண்டும். ஹாபக்கூக் என்கிறதான 2ஆம் அதிகாரத்திலே 20ஆம் வசனத்தை பார்த்தோம். ஹாபக்கூக் 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே என்ன சொல்லப்படுது என்பதையும் நாம் பார்ப்போம். கர்த்தரோவென்றால் இருக்கின்றார், பூமியில் எல்லாம் அவருக்கு முன்பாக மௌனமாய் இருக்க கடவுள், அவருக்கு முன்பாக மௌனமாய் இருக்க கடவுள். இது சாதாரணமாக ஒரு ஆபக்கூக் தீர்க்கதரிசியாலே, ஒரு சகரியா தீர்க்கதரிசியாலே எழுதியிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க கூடாது. ஏன் தேவன் மௌனமாயிருங்கள், தேவன் பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து ஆமென் 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை மீண்டும் வாசிக்கும் பொழுது நாம் தெளிவாக பார்க்கின்றோம். கர்த்தரோவென்றால் நமது பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார், நமது பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கின்றார். பூமியில் எல்லாம் அவருக்கு முன்பாக மௌனமாய் இருக்க கடவுது. பழைய ஏற்பாட்டிலேயும் நம்ம இஸ்ரவேலரை பார்த்து மௌனமாய் இருக்கும்படியாக பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு பேசியிருப்பார் என்று சொன்னால், இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே நமக்கென்று அனுப்பப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசியும் அவர் ஏதே விதமாகத்தான் வேற வேதத்தை சொன்னார். அந்த முத்திரைகள் புரட்டி செய்யப்படாத காலம் நீங்கள் தாழ்மையாய் இருந்தால் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை தேவன் எங்கிருந்தாலும் கொடுப்பார். ஆமென். மீண்டுமாக செப்பனியா 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போமாக. செப்பனியா 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். ஒரே ஒரு அதிகாரம் தான் நினைக்கின்றேன். ஆமென். செப்பனியா என்ன செப்பனியா சகரியா அவர்களுக்கு முன்பாக ஹாபக்கூக் அடிப்படை முன்பாக பாருங்கள். கிறிஸ்துவின் பிரியவாளே, மௌனமாயிருங்கள் என்று சொல்லி அங்கே தேவன் நம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு சொன்னார்களா? நமக்கு என்ன சொன்னார்? தாழ்மையாயிருங்கள். நீங்கள் தாழ்மையாயிருக்க தேவன் எங்கிருந்தாலும் கொண்டு வந்து கொடுப்பார்னு சொன்னா எவ்வளவு ஒரு ஆறுதலாக இருக்கின்றது. நீ தேவனாலே அழைக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளை எலும்பாக ஒரு உயிரணுவை கொண்டவளாக, நீ மரபு அணுவை கொண்டவளாக, நீ அழைக்கப்பட்டவளாக, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவளாக, தேவனாலே முன்னறிந்து முன்குறிக்கப்பட்டு இப்பொழுது நீ பரிசுத்த ஆவியாலே முத்திரிக்கப்பட்டு
நீ முத்திரிக்கப்பட்டதான விசுவாசியாக இப்பொழுது இந்த 7 முத்திரைகளின் கீழாக முத்திரையின் ஜனங்களாக நீ வரும் பொழுது இந்த 7வது முத்திரையை நீ ஏற்கனவே பரிசுத்தாவியை பெற்றிருந்தால் அந்த முத்திரையின் கீழாக இந்த முத்திரையை உனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்க தேவன் வல்லவராக இருக்கின்றார். ஆமென். ஆகவே இங்கே செப்பனியா 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். கர்த்தராகிய ஆண்டவருக்கு முன்பாக மௌனமாய் இருங்கள். நன்றாக பார்ப்போம். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மௌனமாய் இருங்கள். கர்த்தருடைய நாள் சமீபித்திருக்கிறது. இந்த 7வது முத்திரை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சமயம் வரத்தக்கதான சமீபமாயிருக்கின்றது. ஆமென். 7வது சபையின் காலத்தின் முடிவில் ஏன்னா சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதான சமயம் அதுதான் 7 seals is at hand, 7 thunders is at hand. ஏன்னா the new name is at hand. 7வது முத்திரையானது சமீபமாக இருக்கிறது. எப்படி சொல்வது நாத்தான் சகோதரர் உபயோகப்படுத்துவார். அதிக சமீபமாக இருக்கிறது. 7 இடிகள் வெளிப்படுத்துவதற்கு அதிக சமீபமாக இருக்கிறது. ஆனால் அது வரைக்கும் நாம் மௌனமாய் இருக்க வேண்டுமே. இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்திலே மௌனமாய் இருந்தார். வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே மௌனத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 1 4 வரையிலும் வாசிக்கும் பொழுது மௌனத்தை பார்க்கின்றோம். மௌனமாய் என்று சொன்னார். நாம் அதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாதபடிக்கு நாம் ஏன் நம்முடைய வாய்களை திறந்து வெளிப்படாத ஒன்றை வெளிப்பட்ட ஆயிற்று என்று நாம் பிரசங்கிக்க வேண்டும்? ஏன்னா தேவன் சொல்லாதவர்களை சொன்னால் என்ன சம்பவிக்கும்? மிஞ்சினது தீமையாயிருக்கும். ஒருவனுக்கு நன்மை செய்ய தெரிந்திருக்கும் பொழுது அது செய்யாமல் இருந்தால் பாவம் என்று சொல்லுகின்றது. அதே வேளையிலே நன்மை செய்கிறேன் என்று சொல்லி நன்மையை கொண்டு வந்து மக்களுக்கு முன்பாக வெளிப்படாத ஒன்று வெளிப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னான். தேவன் ஆக்கினைக்குள்ளாகவும் தீர்ப்பார். வாதைகளையும் தேவன் கொண்டு வருவார். ஆகவே வாதைகள் அவர்கள் மீது விடாமல், வஞ்சனைக்குள்ளாக மக்களை நடத்தாமல், தீமைக்கும் பொல்லாப்புக்கும் விலக்கி நீதியாய் நடப்பிக்கக்கூடிய ஒரு நித்தியத்துக்குள் வழியுள்ள ஒரு வழியை தேவன் கொடுப்பார் என்றார். நம்மை அழைத்த தேவன் அவர்தான் நமக்கு உத்தரவாதம் உள்ளவர். நம்ம அழைத்திருக்கிற தேவன் நம்மை ஒருபோதும் மோசம் செய்ய மாட்டார். வழக்குக்கும் வம்புக்கும் வாதுக்கும் நம்ம இழுத்து விட மாட்டார். நாமோ அவருடைய மார்பிலை சாய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பெண்மானுக்கு ஒப்பானவள். ஏமா அவரை நாம் அண்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஹல்லேலூயா. ஆகவே நாம் பார்க்கின்றோம், இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கூட்டமாக இருக்கின்றபடியாலே this one thing very important, இது ஒன்று மிகவும் முக்கியமானது. இந்த வெளிப்பாடு இல்லாமல் வெளிப்படுதல் உருவாகாது. 7ஆம் முத்திரை நிச்சயமாக வெளிப்படாமல், 7 இடிகள் வெளிப்படாமல், இவை இரண்டினுடைய வெளிப்பாடுகளுடைய தோற்றங்கள், மேனிஃபெஸ்டேஷன், வெளிப்படுதல்கள், கிரியையிலே வெளிப்படுதல் உண்டாகும். ஆகவே தேவன் அந்த 7வது முத்திரை கொடுத்த பின் நிச்சயமாக அந்த revelation brings the manifestation. அந்த வெளிப்படுதல் அங்கே தோன்றுதலை மாத்திரமல்ல, வெளிப்படுதலை கொண்டு வந்து பூமியிலே நீங்களும் நானும் பேச வேண்டிய அவசியமில்லை. 7 இடிகளுடைய செயல்பாடுகள் 7வது முத்திரையை பேசும். Without works the faith is dead. கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததா இருக்கும். 7வது முத்திரை 7 இடிகளை பெற்றுக்கொண்டால் அந்த விசுவாசத்தை பின்பாக கிரியைகளை காண முடியும். அந்த வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொண்ட ஒருவனுடைய ஜீவியத்தை பார்க்க முடியும்.
ஒரு வெளிப்பாடும் அவன் வாழ்க்கையும் ஒன்றாக அமையும். ஆமென். வெளிப்பாடு பெற்றுக்கொண்ட என்று சொல்லி இன்னொரு ஜீவியம் ஜீவிக்க முடியாது. அவன் பெற்றுக்கொண்ட வெளிப்பாட்டுக்கு ஏற்றதான வெளிப்படுதல் அவன் ஜீவியத்தில் இருக்கும் பொழுது வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணும். எப்பொழுது மகன் பாடினார், வெள்ளியும் பொன்னும் எங்களிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. ஏமான் அலங்கார வாசலிலே பேதுரு சப்பனியாக இருந்தவனை பார்த்து எங்களிடத்தில் பொன்னும் இல்லை வெள்ளியும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவன் ஏதோ கொடுப்பார் என்று உற்று நோக்கி பார்த்தார்கள். எங்களிடத்தில் இருக்கிறவர்களை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே எழுந்து நடக்கும்படியாக கரங்களை பிடித்து தூக்கி அவனை நிறுத்தினார்கள். பிறவிலே நம் உடம்புடைய கால்கள் சுகமாகி சர்வாங்க சுகம் உண்டாகி எழும்பி நின்று நடந்து குதித்து ஓடினான். உங்களுடைய வீட்டுக்கு அந்த 7வது முத்திரையும் 7 இடி முழக்கமும் வரும்பொழுது உங்களுடைய பிள்ளைகளா, உறவினர்களா, உற்றார்களா, மனைவியா, விசுவாசிகளா, அவர்களுக்கும் தேவன் நிச்சயமாக உண்டவர்களை குதித்தல செய்வார். ஆமென். 7வது முத்திரை 7 இடி முழக்கத்தினுடைய வெளிப்பாடுகள் சர்வாங்க சுகத்தை கொடுக்கும். வைத்திருப்போம், சுகித்திருப்போம், நிச்சயமாக நம்புவோம். அதுதான் இந்த ஒன்று நமக்கு முக்கியம். இந்த ஒன்றை சாத்தான் அறிந்திருந்தால் பலரை செய்திருப்பான். இந்த ஒன்று அவனுக்கும் தெரியாது என்று நம்முடைய தீர்க்கதரிசி சொல்லுகின்றார். உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? நீங்க தீர்க்கதரிசியே தனக்கு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டார், நமக்கு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டார். எங்கிருந்து நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டீர்கள்? ஏதோ ஒரு வஞ்சகன் மேற்கத்திய நாடுகளிலிருந்து எழுதி கிழக்கத்திய நாடுகளுக்கு வந்தால் அவனை மெச்சிக்கொள்ளத்தக்கதாக பார்ப்பதும், ஒரு தென் தேசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆப்பிரிக்காவில் வந்துவிட்டால் ஐயோ விடுவதும் ஓடுவதுமாக இருக்கின்றது. ஏன்னா வடக்கத்திய தேசங்களிலிருந்து யாராவது வந்திருப்பார்கள் சொன்னா மக்கள் ஏதோ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஓடுகின்றார்கள். ஓடி 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 40 ஆண்டுகளாக தேவனோ மிகுந்த ஞானம் உள்ளவர், அவர் அதை அமைதியாக வைத்திருக்கிறார். He keeps silent. ஆமென். ஏமா அவர் அமைதியாக வைத்திருக்கிறார். அவர் அமைதியாக வைத்திருப்பதனாலே அவருக்கு அதை வெளிப்படுத்த வேண்டியதான ஒரு பருவ காலம் இருக்கின்றன, சீசன். அவருக்கு அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற நேரம் இருக்கிறது, சீசன்ஸ் அண்ட் டைம். ஆகவே அவைகள் நேரம் வரும்போது அதை செய்வார். Amen? Amen. If he said, even son do not know. Amen. ஆகவே இவரை பார்க்கும் பொழுது இது ஒன்றை மாத்திரம் தெரியாது என்று சொல்லக்கூடிய பார்க்கும் பொழுது அநேகருக்கு வசனங்கள் கூட தெரிவதில்லை. அவர்கள் வேதத்தை படிப்பதே இல்லை. மேற்கொண்டு புத்தக புழுக்களாக வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதிலும் அநேகருக்கு ஆங்கிலம் தெரியவில்லை. இன்னும் பரிதாபம், 1270 செய்திகளும் இவருக்கு மொழிபெயர்த்து வந்துவிட்டால் இன்னும் ஆதாரப்பூர்வமாக பிரசங்கிக்க ஏதுவாக இருக்கும். ஆகவே நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம், இந்த 7வது முத்திரை அந்த கிரேட் சீல், மகத்தான முத்திரை. ஆனால் இந்த 7வது முத்திரையும் 7 இடிகளும் வருமானால் அவைகள் எப்படியாக இருக்கும் தெரியுமா? கிரேட் அல்ல, கிரேட்டஸ்ட். கிரேட், கிரேட்டர், கிரேட்டஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடியதை பார்க்கலாம். ஆமென். கிரேட்டஸ்ட் செய்தியாக இருக்கும். இந்த பூமியிலே தேவனாக்கத்தை 6000 ஆண்டுகளாக தெரிந்து கொண்ட எத்தனையோ செய்தியாளர்கள், மோசையின் வாயிலாக செய்தி, எரேமியாவின் வாயிலாக செய்தி இருக்கலாம். ஆனால் இப்பொழுது வெளிப்பட போற 7வது முத்திரை 7 இடிகளும் செய்திகள் தான் கிரேட்டஸ்ட் மெசேஜ் எவர் preached in the world. உலகத்திலேயே பிரசங்கிக்க போகக்கூடிய ஒரு மகத்தான செய்தி ஒன்று இருக்குமானால் அது 7வது முத்திரையும் 7 இடிகளுமாகத்தான் இருக்கும் என்பதை ஆணித்தரமாக சொல்லுகின்றோம். ஆகவேதான் உண்மையான மனவாட்டி lean upon the Lord.
அவன் தேவன் மேலேயே சாய்ந்திருப்பான். அவன் தேவன் மேலேயே காத்திருப்பான். அவன் தேவனிடத்திலே அதிகமாக ஜெபித்துக் கொண்டிருப்பான். ஏமா உண்மையான மனவாட்டி மணவாளனுடைய மார்பிலே சாய்ந்திருப்பான். என்றாவது ஒரு நாள் இந்த மனவாட்டி என்னை என் காதலியே என் இருதயத்தை அவருடைய இருதயத்தை வைத்து இவருடைய இருதயம் படித்துக் கொண்டு என் மார்பிலை சாய்ந்து கொண்டு எனக்கு வெளிப்படுத்தும் என்று காதலி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறானே, காதலன் வெளிப்படுத்த மாட்டாரா? இந்த முத்திரைகளில் தானே ரோமியோ ஜூலியட்டான ஒரு உதாரணத்தை கொண்டு வருகிறார். ஒரு ரோமியோ ஜூலியட்டோட காதல் கொண்டது அல்லவா இப்பொழுது மணவாளனுக்கும் மணவாட்டிக்கும் ஒரு காதலின் நேரம் அல்லவா? காதலிக்கிற விஷயத்தை காதல் மறைப்பாரா? நிச்சயமாக மறைக்க மாட்டார். ஆகவே காதல் என்ன செய்வார்? அவன் மார்பிலே சாய்ந்து கொள்வார். இந்த மனவாட்டி உண்மையாகவே அவன் மீதாக சார்ந்திருக்கிறபடினாலே அவர் என்ன பேசுவார் என்று காத்துக் கொண்டிருப்பார். அதோடு மாத்திரமல்ல, அதை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அவன் ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்பார். ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். இரவு நேரத்திலே வவ்வால்கள் பறந்து கொண்டிருக்கும். வவ்வால்கள் இருளில் தான் பறந்து கொண்டிருக்கும். பேட் ஃப்ளை இன் தி நைட் டைம். வவ்வால்கள் இருட்டிலே பறந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் பகலிலே அவைகளுக்கு வெளிச்சம் தெரியாது, கண்கள் கூடாக இருக்கும். அவைகள் இருட்டில் தான் பறந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கு பகலுக்கு 12 மணி நேரம் என்று இயேசுவானவர் சொல்லவில்லையா? இந்த பகலுக்கு 12 மணி நேரமாக இருக்கணுமானால் மனவாட்டியாக நமக்கு இருள் இல்லை. we need daytime preacher. நமக்கு பகல் காலங்களிலே பிரசங்கிக்கக்கூடிய வவ்வால் பிரசங்கம் அவர்கள் நமக்கு தேவையில்லை. குருட்டாட்டம் கொண்டவர்கள் குருட்டு பிரசங்கமார்கள். இவ்வளவு தெளிவாக தீர்க்கதரிசியுடைய காரியங்களை எடுத்து வரிசைப்படுத்தி ஒரு கிரமத்தோடு கொண்டு வருவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த 7வது முத்திரையாக இதை 1 என்ற அடிப்படையில் 2ஆம் பாகத்தை பேசுவதற்கு கிரமமோடு கொண்டு வரும்போது இதை நாம் யோசித்து பார்க்கின்றோம். This one thing, ஆமென், சாத்தான் can impersonate. சாத்தான் இதை ஒன்றை மாத்திரம் அவன் பாவனை செய்ய முடியாது. பார்த்தீங்களா? இதை ஒன்றை மாத்திரம். எத்தனை ஒன்றை மாத்திரம் என்று இந்த செய்திக்குள் வருகின்ற எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துங்கள். This one thing Satan can't impersonate forever. இதை ஒன்றை மாத்திரம் சாத்தான் என்றைக்கும் அவன் பாவனை செய்ய முடியாது. இம்பர்சனேட்டர்னா ஒருவனை போல ஒருவனை போல இவன் அவனாக மாறுகின்றான். இம்பர்சனேட் ஆள்மாறாட்டம் செய்யக்கூடியது. இந்த ஒன்றை மாத்திரம் அவன் பாவனை செய்து காண்பிக்க முடியாது என்று தீர்க்கதரிசியின் செய்தியிலே one thing என்று எத்தனை முறை வருகிறதை என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். இப்பொழுதுதான் புதிதாக ஒரு அப்போஸ்தலர் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கிறேன். என்னுடைய கண்களுக்கு இந்த காலவெளியிலே ஒரு அப்போஸ்தலரை பார்க்கும்படியாக என் கண்களுக்கு முன்பாக வருகின்றார். ஆனால் அந்த அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம் என்னவென்று தெரியவில்லை. அந்த அப்போஸ்தலரை சந்திக்க நாம் விரும்புகின்றோம். ஏனென்றால் ஏன் ஒரு அப்போஸ்தலன் எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தால் ஆயிற்றா என்ற கேள்விகளை இரு சாராரும் கூடி வருவார்கள் என்றால் அதற்கு ஒரு அப்போஸ்தலன் அதை சரிப்படுத்த முடியும். அந்த அப்போஸ்தலன் இந்தியாவில் இருக்கின்றார். நான் பேசுவதற்கு இன்னும் அவருக்கு நேரம் கிடைக்கவில்லை. அவரை பேசுவதற்கு நான் விரும்பவும் வருகிறேன், நான் ஆசைப்படுகின்றேன். கர்த்தருக்கு சித்தமானால் அந்த அப்போஸ்தலனை அழைத்து மையமாக வைத்து இந்த பிரச்சனையை அவராலே தீர்த்து கொடுக்க முடியுமா என்று பார்ப்போம். அவராலே என்ன நியாயம் சொல்வார் என்று பார்ப்போம். அவர் எதை நியாயப்படுத்தி பேசுவார் என்று பார்ப்போம். இப்பொழுது முகநூலிலும் பார்க்கின்றோம், யூடியூபிலும் பார்க்கின்றோம். அவரை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். பெயரை நான் தனிப்பட்ட விதத்திலே நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். ஏமா தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது
410 பந்தி தீர்க்கதரிசி சொல்வதை பார்க்கின்றோம். He never told me one thing. இந்த ஒன்றை மாத்திரம் அவர் சொல்லவில்லை. அவர் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கின்றார். அந்த தரிசனங்களை பல காரியங்களை பார்க்க முடியிருந்தாலும் அந்த தரிசனத்தினுடைய முடிவுக்குள்ளே அவர் வந்து சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றார்? He never told me one thing. ஒன்றை மாத்திரம் எனக்கு சொல்லவில்லை என்று 410 பந்தியிலே அவர் சொல்லுகின்றார். ஆமென். அவர் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கின்றார். அதை நீங்கள் வாசிக்கலாம். அதே விதமாக 407 பக்கம் வரும்பொழுது we don't know what it is. 407வது பந்தியிலே பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரியாது அது என்னவென்று. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஏனென்றால் இன்றும் படவில்லை. Praise be the name of God. 407 பக்கம். We don't know what it is. அது நமக்கு என்னவென்று தெரியாது. ஆனால் இன்னும் அது அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஆமென். இன்னொரு செய்தி சொல்ல 406 பதிலை சொல்லும் பொழுது ஒரு கூர்நுனி கோபுரத்தை பேசுகின்றார். அந்த கூர்நுனி கோபுரத்துக்குள்ளாக ஒரு வெள்ளை கற்பாறையை பேசுகின்றார். ஆனால் அந்த வெண்மையான கற்பாறைக்குள்ளாக எதுவுமே எழுதப்படவில்லை. இதையும் ஒரு சிந்தனைக்கு நாம் கொண்டு வரும்பொழுது 7ஆம் முத்திரையில் ஏதொன்றுமே எழுதப்படவில்லை. 7 இடிகளை குறித்து ஏதொன்றுமே எழுதப்படவில்லை. ஆனால் இவர் சொல்லுகின்றார் 7 தூதர்கள் வரும்பொழுது கூர்நுனி வடிவத்திலே அந்த 7 தூதர்கள் வந்தார்களாம். அதை 3ஆம் வந்திலே வந்ததான மேகத்தை நீங்கள் பார்த்தால் பல கோணங்களிலே மேகம் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் ஒன்றை தான் சொல்லுகின்றார் தீர்க்கதரிசி கூர்நுனி கோபுரத்தில் வந்தார் என்று. சிலவைகளை பார்த்தால் வட்டங்களாக இருக்கின்றது, சிலவைகளை பார்த்தால் ஒழுங்கினங்களாக இருக்கின்றது. இவைகளை குறித்து யாராலும் பேசுகின்றார்களா? மேகம் பலவிதமான வடிவங்கள் இருக்கின்றன, ஆதாரம் இருக்கின்றது. என் சகோதரன் நமக்கு அனுப்பி வைத்தார். நான் பல வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்திய தேசத்திலே ஒரு சகோதரனை ஏறத்தாழ எத்தனையோ வடிவத்தில் எடுத்து வைத்திருந்தால் எங்கோ தவறி விட்டோம். ஆனால் இன்றைக்கு அதை பேசும்படியாக ஆதாரப்பூர்வமாக நாத்தான் சகோதரன் அந்த மேகத்தை அனுப்பியிருக்கின்றார். உங்களுக்கு காண்பிக்க முடியும். ஹல்லேலூயா. பல வடிவங்களிலே அந்த மேகம் இருக்கின்றது. ஏன்னா அதை குறித்து நான் விமர்சனம் செய்யவில்லை. ஆனால் ஒன்றை நான் சொல்லுகின்றேன். அந்த மேகம் கூர்நுனி கோபுரத்தின் வடிவத்திலே ஒன்றுமே எழுதவில்லை என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா? ஆமென். அவை வெண்பாறை. நேற்று பார்த்தோம் வெள்ளை குதிரை, வெள்ளை மேகம், வெள்ளை கழுகு. ஆமென். வெள்ளை 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 என்று சொல்வதெல்லாம் யாருக்கு பொருந்தும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவுக்கு பொருந்தும். அந்த வெள்ளை பாறையாக இருந்தால் கொரிந்தியர் புத்தகத்திலே 10ஆம் அதிகாரத்தில் 4ஆம் வசனத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது அவர் எல்லாரும் மேகத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள். அவர்களோடு கூட சென்றது ஞான கண்மலை. அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே. கண்மலை ராக், கண்மலை கிறிஸ்துவே. ஆனால் இங்கே ஒரு வெண்பாறையை பார்க்கிறார்கள். வெண்பாறை. அந்த வெண்பாறையிலே ஒன்றுமே எழுதப்படவில்லை. அதுதான் பூமியிலே கடந்து வந்தவரான இயேசுவானவரோ குமாரனும் அறியா. மார்க் 13ஆம் அதிகாரம் 7வது முத்திரை தெரியாது என்பதை வேத வாயிலாக வார்த்தையிலே உங்கள் மத்தியிலே தைரியமாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிக்கும் அது தெரியாது என்று சொல்லி மார்த்தட்டி சொல்லிக் கொள்கிறோம். அதுதான் நான் பிரசங்கித்தோம். முதுகெலும்புள்ள ஒரு பிரசங்கி, ஆண்மைத்தனம் இல்லாமல் பெண்மைத்தனம் கொண்ட பிரசங்கிகள், பப்பட் பிரீச்சர்ஸ், கைப்பாவை பிரசங்கிவார்கள், ஜோக்கர்ஸ், செல்ஃபிஸ் மோட்டிவ் கொண்டவர்கள், தங்களை தாங்களே மெச்சுக்கொள்கிறவர்கள் என்றெல்லாம் பல வகையான ஊழியக்காரர்களை குறித்து பிரசங்கித்திருக்கின்றார். எல்லாம் நாம் ஏற்கனவே பிரசங்கித்திருக்கின்றோம். அவைகளை ஞாபகப்படுத்த சொல்லுகின்றேன். ஆகவே இந்த கூர்நுனி கோபுரத்தை 406ஆம் பதிலே வெண்பாறை என்று சொல்வதை நான் பார்க்கும் பொழுது அதில் எழுதப்படவில்லை. ஏன் அதை பற்றி
வெள்ளைப்பாறை ஏன் எழுதப்படவில்லை என்று சொல்கிறார். அப்படின்றால் அவரை ஊன்றி தள்ளுகிற பரிசுத்த ஆவி எழுதப்படாத ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்வதற்காக அவர் அதை உணர்த்தி காண்பிக்கிறாரா இல்லையா? ஏமா 2 ராஜாக்களின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம். 2 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். இங்கே வேத வார்த்தை சொல்லப்பட்டதற்கும் தீர்க்கதரிசியுடைய வியாக்கியானத்துக்கும் நாம் கடந்து வருவோம். 2 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். ஆமென். பர்வதத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய மனுஷனிடத்தில் வந்து அவன் காலை பிடித்துக் கொண்டாள். அவளை விலக்கிவிட வந்தான். தேவனுடைய மனுஷன் அவளை தடுக்காதே. அவள் ஆத்துமா துக்கமாய் இருக்கிறார். அவளுடைய ஆத்துமா துக்கமாய் இருக்கிறது. கர்த்தர் அதை எனக்கு அறிவியாமல் மறைத்து வைத்தார் என்றார். அன்பானவர்களே, வாசித்த வசனத்திலே எலிசாவை பார்க்கின்றோம், சுனிமியாவை பார்க்கின்றோம், கேயாசியை நாம் பார்க்கின்றோம். பருவத்தில் இருக்கிறதான எலிசாவிடத்திலே சுனிமியால் வருகின்றார். எந்த சூழ்நிலை வந்தார் என்று உங்களுக்கு தெரியும். மரித்து போன மகனை தன் வீட்டின் மேலே வைத்துவிட்டு தேவ மனுஷனாகிய தீர்க்கதரிசியை நாடி வருகின்றார். அவள் வந்து எலிசாவின் பாதத்தை பிடித்துக் கொண்டு தன் துக்கத்தோடு கூட இருக்கின்றார். கேயாசி அவளை அங்கிருந்து விலக்கி காப்பதற்காக இல்லை, அவருடைய ஆத்மா மிகவும் துக்கமாக இருக்கிறது சொல்லிவிட்டு தேவன் எனக்கு மறைத்தார். ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கும் தேவன் மறைக்க முடியும். இங்கே தீர்க்கதரிசியாக எலிசாவுக்கு தேவன் அதை மறைத்திருக்கிறார் என்று இங்கே எலிசா சொல்லுகின்றார். ஆனால் நம்முடைய தீர்க்கதரிசி அந்த வசனத்தை நீங்கள் உங்களுடைய டேபிள், உங்களுடைய ஹப் மெசேஜிலே அந்த வசனத்தை குறித்து என்ன வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார் என்று பார்த்தால், God don't tell his prophet everything. தேவன் தம்முடைய தீர்க்கதரிசிக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்ல மாட்டார். ஹல்லேலூயா. ஏமேன். இது தீர்க்கதரிசி பிரானம் அவர்கள் மூலமாக வாயில் வந்த வார்த்தை எந்த செய்தி இருந்துச்சுன்னா, the resurrection of Lazarus. லாசருடைய 7ஆம் மாதம் 23ஆம் தேதி 1087 இதுல என்ன சொல்றார்? இக்காலத்தின் தீர்க்கதரிசி அக்காலத்தினுடைய தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தைக்கு என்ன சொல்கின்றார்? அக்காலத்தின் தீர்க்கதரிசியாக எலிசா தேவன் எனக்கு மறைத்து விட்டார் என்று சொன்னதற்கு இங்கே இக்காலத்தின் தீர்க்கதரிசி அந்த எலிசா எலியாவின் ஆவியை பெற்றிருந்தால் அல்லவா, அதே விதமாக அந்த எலிசா பெற்றிருந்த எலியாவின் ஆவியை பெற்ற வில்லியம் பிரானம் ஆனவர் என்ன சொல்கின்றார்? தேவன் எல்லாவற்றையும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சொல்லுவதில்லை. ஒரு அலையில சொல்லுமா? ஆமென். சந்தோஷமா சொல்லுவா? ஆமென். ஆகவே இங்கே தி ரெசரக்ஷன் ஆஃப் லாசரஸ், லாசருடைய உயிர்த்தெழுதல் செய்தியை சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம். ஆகவே இந்த ஒன்றை மாத்திரம் சூனியனாரின் இடையை மறைத்தார். நம்முடைய தீர்க்கதரிசிக்கு இது ஒன்றை மாத்திரம் மறைத்தார். இப்பொழுது நீங்கள் புரிந்து கொள்கின்றீர்களா? Do you agree? Yes. Amen. எல்லாவற்றையும் தேவன் தீர்க்கதரிசிக்கு வெளிப்படுத்துவார் என்பதற்கு இங்கே சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை என்பதை இக்காலத்தின் தீர்க்கதரிசி. ஏமா ஹல்லேலூயா. கண்ணுள்ளவன் காணக்கடவன், காதுள்ளவன் கேட்க கடவன், இருதயம் உள்ளவன் விசுவாசிக்க கடவன். ஆகவே நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம், இந்த ஒன்றை மாத்திரம் தேவன் மறைத்து விட்டார். எலிசாவுக்கு சூனியங்களை குறித்து தேவன் மறைத்தார். ஆமென். கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிக்கு மறைத்தார். நம்புகிறீர்களா? அதே விதமாக எலிசா சொன்னான், God hide it to me. ஆமென். அதே விதமாக தேவன் மறைக்க முடியும்.
நீங்க சொல்லலாம், அவர் 7ஆம் தூதனாச்சு, 7ஆம் காலத்திலே எக்காலம் ஊதும் பொழுது தேவ ரகசியம் நிறைவேறுமே என்று நீங்கள் சொல்லலாம். ஆமே, எல்லா ரகசியத்தையும் வெளிப்படுத்துவார் என்று சொல்கிறீர்களே, எல்லாம் என்று எங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது? இல்லை. தேவன் எதை எப்பொழுது யாருக்கு எந்த நேரத்தில் எந்த சமயத்தில் மறைக்க வேண்டுமோ அந்த சமயத்தில் மறைப்பார். எந்த சமயத்தில் எந்த காலத்தில் யாரை கொண்டு எப்பொழுது வெளிப்படுத்த வேண்டுமோ அவர் வெளிப்படுத்துவார். அது அவருடைய விருப்பம், தேவனுடைய சுய விருப்பம். நீங்கள் கேள்வியை கேட்க முடியாது. ஏமா நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே விதமாக 1953ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 7ஆம் தேதி அவர் என்ன சொன்னார்? பெறகிறார். 63 சொல்லும் பொழுது அது கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியம். The ministry of Christ. Ministry of Christ. அவை 63ஆம் அதியை நான் பார்க்க வேண்டும். ஏமா The ministry of Christ என்ற செய்தியிலே paragraph 63 நாம் பார்க்கின்றோம். இப்பொழுது now God reveal everything is proper. எல்லாருக்கும் தேவன் தாமே தம்முடைய வரவாட்டிக்கு வெளிப்படுத்த மாட்டார். ஆவே God kept it with him. Amen. Prophets said in messages. ஆவே தேவனாய் கர்த்தர் தனக்குள்ளே மறைத்து வைத்துக் கொண்டாராம் என்று தீர்க்கதரிசி செய்திகளை சொல்கின்றார். ஆமென். கீழாக இன்ஸ்பிரேஷன் ஏவுதல் one thing ஒன்று மாத்திரம் என்று 2ஆம் பகுதியை பார்த்தோம். கர்த்தருக்கு சித்தமானால் ஞாயிறு நாளிலே 3ஆம் பகுதியாக இந்த 7வது முத்திரையை பார்க்கலாம். ஆமென். கர்த்தருக்குள் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இதை தொடர்ந்து பிரசங்கிக்க கர்த்தர் கிருபை கொடுப்பார். அவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இப்பொழுது நாம் ஒரு பாடலை பாடி மகன் முன்பாக வந்து ஆசீர்வாதம் கூறி நம்மை வாழ்த்துவானார். ஆமென். ஊற்றிடுவேன் வல்லமையை இந்த நாளில் எங்கள் மேலே, ஊற்றிடுவேன் மக்கியை இந்த நாளில் எங்கள் மேலே, வல்லமை வல்லமை தேசத்தை உமக்காக கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, ஆனல் கொண்டு உமக்காக விரும்பிட வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காக கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, ஆனல் கொண்டு உமக்காக விரும்பிட பெந்தெகோஸ்தே நாளில் செய்தது போல அக்கினியின் நாவுகள் பொழிந்திடுவேன். பெந்தெகோஸ்தே நாளில் செய்தது போல அக்கினியின் நாவுகள் பொழிந்திடுவேன். அப்போஸ்தல நாட்களில் செய்தது போல இன்றும் செய்ய வேண்டும். அப்போஸ்தல நாட்களில் செய்தது போல ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை இந்த நாளில் எங்கள் மேலே, ஊற்றிடுமே உம் அக்கினியை இந்த நாளில் எங்கள் மேலே, வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காக கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் தூற்றுமே, ஆனல் கொண்டு உமக்காக விரும்பிட மாம்சமான யாவுமீது ஊற்றுவேன், வாக்கு தந்த ஆவியை ஊற்ற வேண்டுமே, மாம்சமான யாவுமீது ஊற்றுவேன், வாக்கு தந்த ஆவியை ஊற்ற வேண்டுமே, நீச்சலாலும் கொண்டு சென்று இந்த செய்யுமே, நதியாய் பாய்ந்திடுமே, இந்த செய்யுமே, நதியாய் பாய்ந்திடுமே, ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை இந்த நாளில் எங்கள்
தேசத்தை உமக்காக கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்று கொண்டு உமக்காக